खबर लेंदे पटियाले तो साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जन्म भूमि ਅਤੇ मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ जद्दी शहर पटियाले ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ केंद्र सरकार ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਿਆ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ नहीं छड्डिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीयूष गोयल नूं आख्या कि तू मेरे सवालों के जवाब दे। सेंटर गवर्नमेंट के निशाने ते रखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने आख्या है कि किसानां दीयां सारियां जमीनां तू अंबानी ते अडानी नूं वेचण जा रहा है, किसानां नूं पागल बनाया जा रहा है अते किसानां नूं बर्बादी का रास्ता अपनाउण लई मजबूर कर रहा है। कदे अतवादियों का नाम दिता जाता है, कदे कोई तो कदे कोई। इस संबंध में होर की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। मेरी गल नूं सुनो, मैं धमाके करने लिए नहीं करता, जो भी करता मैं पंजाब खातर करता, होर मेरा कोई मनसूबा नहीं। जिंदगी एक कोई मनसूबा रह गया। स्मित उनका यार कुर्सियां ले आओ इतने, उनका कुर्सियां ला 2 मिनट बह जा यार, नाल करिए शुरू, ज़्यादा लंबी नहीं। कितना टाइम होया? कोई नहीं, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो। बैठो जी, बैठो, बैठ यार, बैठ सी नाल भी बोल मत। और कोई वाह मेरे तू कहना एक बंदा रह गया, वो आई थिंक आ गए। मैं चेक करा, फोन कर ला बस, उस बाद शुरू कर। क्यों दिल दिखाना, दिलां जी दा रब वसदा है। वेट कर रहे हैं, करिए सर, वेट कर रहे हैं। तो टाइम लग जाऊगा स्टार्ट करने। टूंटो आगे बंद कर दे भाई, पटियाले के अंदर है पर टाइम लगेगा, वो पहले स्टार्ट कर दो। कर दिया, टाइम देख भाई। 1:11 ऑलरेडी तेरा ठीक हो गया भाई मित्रा, पूरा काम है, कैम है। प्यारे दोस्तों, अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, एक वड्डे षड्यंत्र नूं बेनकाब करना। पीयूष गोयल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब नूं एक चिट्ठी लिखी, मेरे दोस्त ने, वो मैं जानता उन्होंने, पर वो जिहड़ी सौड़ी नीयत है, वो जिहड़ा अंडर करंट है, वो झूठ की बुनियाद ते खड़ा है। जड़ों पट दूँ झूठ नूं, वैसे भी झूठ के पैर नहीं होंदे। उस चिट्ठी दे विच सब तो वड्डा मनसूबा यह है कि साडा एज ओल्ड ट्राइड टेस्टिड सक्सैसफुल APMC का जिहड़ा मंडी सिस्टम है, उन्होंने अस्त व्यस्त करना, उन्होंने डिसरप्ट करना और पंजाब दे विच एक डिविजन पैदा करना। भी किसान वीर सब समझते हो, वो आड़तियों के खिलाफ खड़े हो जान, आड़ती उन्होंने के खिलाफ खड़े हो जान और दोनों पुछ के पंजाब सरकार नूं खड़ के सवाल करन भी थोतों सरकार नहीं चलती, थोतों साडियां समस्यावां दा हल नहीं हुंदा। ये डिविजन
ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਜੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਤੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2012-13 ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 24% ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, 24% ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਓਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਟਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਰਿਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਓਰਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ। ਆ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 2 ਏਕੜ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਏਕੜ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ। ਇਹ 30% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1.5 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ। ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਨਟਵਾਈਨਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਾਨ, ਜਗਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆੜਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਬਹਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ? FCI ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੋਚਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਂਟਵਾਈਨਡ ਵਿਦ ਦ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਦੂ, ਮੈਂ ਦੇਖੂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, 30% ਸਾਂਭ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਰ ਦੂ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਚਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਸ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੂਗੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ 10-12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਤੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਟੇਲ ਦੇਤੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ PDS ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, PDS ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਚੌਲ, 1 ਰੁਪਏ ਚੌਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਦਿਖਾਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗੇਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਐਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਦੇੜ ਦੋ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਪਊ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਖੜੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋ ਖੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦਊ, ਜੀਰੀ ਦਊ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਦਊ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਡਾਨੀਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ them। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਊ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਟ impinges on the spirit of the constitution. No discrimination on the basis of caste, color and creed. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਲਾਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਸਾਡੇ APMC ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਓਸ ਟੂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਈ ਲੜਾ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਲਗਾੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਓ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਫਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਾਓ ਨਾ ਕੋ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ them। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮੰਗੋ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜਿੱਤੇ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 67% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ RBI ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, non extension of the cash credit limit
ਜਿਹੜੀ RBI ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ 89,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ NPA ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ RBI ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, FCI ਉਹ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ NPA ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ RBI ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਕਾਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਦੇਉਂ ਕੱਢ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ NPA ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਵੇਖ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਫੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ NPA ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ 25 ਸਾਲ ਚ ਮੋੜੋ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇਖੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਤੂੰ 7 ਚ ਮੋੜਦੀ, ਤੂੰ 10 ਚ ਮੋੜਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਨੇ ਹੋ 5 into 25 ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 25 ਚ ਮੋੜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ NPA ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ DRDO ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ NPA ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। NPA ਦਾ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚੜਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਆ ਲਓ 10 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ APMC ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਤਾਜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ 20 ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 1,90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੇ, ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਕਸੇ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਰੈਸਟ ਮਾਈ ਕੇਸ। ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ ਦੂੰ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੂ, ਆਇਆ ਲਓ, ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਲਿੰਚ ਨੋਰ ਬੈਕ ਐਨ ਇੰਚ। 100 ਵਾਰ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ? CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਰ ਆਵੇ ਸਵੇਰ ਆਵੇ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਆ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਦੂਆ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਗੈਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜਤਾ। 30% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, 2 ਮਾਰਕੀਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲੀਗਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਾਵੇਰੀ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ SYL ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRCC ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਮੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, 2 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। What are you doing? I understand the press conferences and you taking up the matter in the Vidhan Sabha. जी. But otherwise, as a political leader who has a say in the country, you are a known face. What else are you doing to take it up, bring it up with the center? You are saying that he is your friend. Have you written to him, or you will be writing to him? Once the chief minister writes to the prime minister, do I have to write? But there are certain things, there are certain other things that I have disclosed. They will expose them. I am assisting this great state in every which way. Kisan Morcha in every which way, without expecting anything in return. हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੋ ਲਹੂ ਪੀਣੇ की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰਾ ਟਵੀਟ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਬਿਲਖ ਬਿਲਖ ਕੇ ਮਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੋਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਹੈਂ, ਗਰੀਬ ਬੇਆਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਜਵਾਬ? 300 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ ਟਾਂ। ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਰਿਆ ਪੈਦਲ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਹੈਂ, ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ RBI ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਮ ਟੂਰਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, CBI ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ when we talk about ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ।
ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਕਢਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਕੀ, ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਡਾਕੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੂ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜੁੰਮਾ ਦਈਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ? ਵੇਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁਣ, ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਹੂ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ 26 ਲੱਖ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਖੂਗਾ ਗੱਲ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਉਹਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਲਾਂਬੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੈਂ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ MP ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ MPਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, I&B ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ BJP ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਚੱਕ ਬਈ ਕਰ ਕੰਪੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ? ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਾ ਆਖੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਰ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ। ਤੁਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਪਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਊਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਜਵਾੜੇ ਛੱਡੇ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 3-3 ਮਹੀਨੇ, ਕੀਰਤੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਛ ਹੈ। that which needs to be proven is not worth a toss। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 15,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, 10,000 ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰਾਹ ਦਿਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਰਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में हर बंदा कई बार गिरा। गिरा कि नहीं गिरा? ਲੱਭੇ ਕਿਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਚ ਵਾਪਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, that is the end। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ